before we have discussed about the interferons. Now recombinant vaccines. So vaccine it is helpful to prevent the diseases. So how we can produce the vaccines in the recombinant DNA technology. Okay, so recombinant DNA technology has been used to produce new generation vaccines. The limitations of traditional vaccines production could overcome by this approach. So traditional vaccine production அதை காட்டிலும் நமக்கு அதில் வந்து சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அதை காட்டிலும் இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலம் நம்ம என்ன செய்யலாம்? We can produce the new generation vaccines. So the recombinant vaccines are generally of uniform quality and produce less side effects as compared to the vaccines produced by conventional method. What are the methods we are following in a traditional? Okay, but this recombinant vaccines are generally have a uniform quality. Okay, so all the vaccines have the uniform quality and produce very less side effect compared to the traditional vaccines. So different types of recombinant vaccines are present, that is known as subunit recombinant vaccine, attenuated recombinant vaccines and DNA vaccines. So three different types of recombinant vaccines. Subunit recombinant vaccines. So vaccines that use components of pathogenic organisms rather than the whole organisms are called subunit vaccine. இப்போ ஹியூமன் பீயிங் எடுத்துட்டோம்னா எல்லா ஹியூமன் பீயிங்கை காட்டிலும் அதில் எந்த இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு vaccines that use components of a pathogenic organisms. So number of pathogenic organisms இருக்குது. எல்லா ஆர்கனிசத்துக்கு இல்லாமல் பர்டிகுலராக எந்த ஆர்கனிசம் ஹியூமன் பீயிங்கை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனிசத்துக்கு மட்டும் நம்ம வேக்சின் ரெடி பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போலியோ வேக்சின், போலியோ வைரஸை கில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஹோல் ஆர்கனிசத்துக்கும் எல்லா வைரஸஸ்க்கும் பார்க்காம போலியோன்ற அந்த பர்டிகுலர் வைரஸஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? சப் யூனிட் வேக்சின். Can you understood? So vaccines that use components of a pathogenic organism rather than the whole organisms are called subunit vaccines. Recombinant DNA technology is very suited for developing new subunit vaccines. So with the help of this technology we can produce the new subunit vaccine. So particular virus ku particular vaccine. Can you understand? So it includes components like proteins, peptides and DNA of pathogenic organisms. So in this vaccine it is helpful to produce the for what components of the protein. அது என்ன மாதிரி ப்ரோட்டீனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் எப்படி பாலிபெப்டைட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தோமா ஏ செயின், பி செயின், ஏ டூ இதாக வந்து செயினாக வந்து பாலிபெப்டைட் இருக்குன்னா அதே மாதிரி என்ன மாதிரி பாலிபெப்டைடு, அது என்ன மாதிரி டிஎன்ஏ அந்த பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காம்போனன்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக we can produce the subunit vaccine. So the advantage of these vaccines include their purity in preparation, stability and safe use. So what is the advantages of this subunit vaccine? Purity. When we are preparing we can have in a purity, that is a very quality, and purity in the preparation. Stability, they can have in a stable, the subunit vaccines are stable, and safe use, we can use in a safe. Okay, so that advantages of the subunit vaccines are known as purity in preparation, then stability and safe in use. ஓகே, சப்யூனிட் வேக்சின் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? சப்யூனிட் வேக்சின். த நெக்ஸ்ட் ஒன் attenuated recombinant vaccine. This includes genetically modified pathogenic organisms. So to prepare the vaccine we are using here genetically modified pathogen, that is the bacteria and virus that are made non-pathogenic and are used as vaccines. அந்த பாக்டீரியா இப்போ வைரஸ் மூலமாகவே கொள்வது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் என்னது? பேத்தோஜெனிக்காக இருக்கக்கூடிய வைரஸை நான் பேத்தோஜெனிக்காக மாற்றி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசமாக அதை மாற்றி அதை நம்ம வேக்சின்ஸாக கொடுக்குறது தான் என்னது? attenuated vaccines, attenuated recombinant vaccines. Can you understand? So this includes genetically modified pathogenic organisms, that is the bacteria or viruses that are made non-pathogenic and are used as vaccines. It is now possible to genetically engineer the organisms and use them as live vaccines. So now
it is possible these organisms are genetically engineering organisms. It is used as the live vaccines. அப்படியே நம்ம அதை என்ன செய்யலாம், அந்த பாக்டீரியாவையும் அந்த வைரஸையும் உயிரோடைய வேக்சின்ஸாக நம்மளுடைய பாடிக்குள்ளே செலுத்தலாம். சச் வேக்சின்ஸ் ஆர் ரெஃபர் டு அஸ் த attenuated recombinant vaccine. ஆனால் நம்ம அதை என்னவா மாற்றிருக்கோம், நான் பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசமாக மாற்றிருக்கோம். மாற்றி அந்த ஆர்கானிசத்தை நம்ம அப்படியே நம்மளுடைய பாடிக்குள்ளே செலுத்துகிறோம். ஓகேவா, ஒரு வேக்சின்ஸாக செலுத்துகிறோம். அதுதான் என்னது, live attenuated recombinant vaccine. Okay, the next one is the DNA vaccine. Genetic immunization by using DNA vaccine is a novel approach that came into being in the year 1990. Genetic immunization. So genes மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய immunization they are using in a DNA vaccine. DNA-வை வேக்சினாக கொடுக்கூடாது, அதில் கூடிய ஜீன்ஸை இம்யூனைசேஷனாக மாற்றி நம்ம செலுத்துறது. It is a very novel approach. It is developed in the year 1990. Immune response of the body is stimulated by the DNA molecule. DNA molecule போய் stimulate பண்ணி it is involving in a immune response. So a DNA vaccine consists of gene encoding and antigenic protein. ஸோ இந்த டிஎன்ஏ வேக்சின்ஸில் என்ன இருக்குது, ஜீன்ஸ் இட் இஸ் என்கோடிங் அண்ட் ஆன்டிஜீனிக் ப்ரோட்டீன். ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு ஜீனிக்காக இருக்குது. ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸில் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் இது வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும். நம்மளுடைய ஜீன் போய் அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நம்மளுடைய ஜீனே என்ன செய்யும், நம்மளுடைய டிஎன்ஏவே ஓன் பாடியே அந்த ஆன்டிஜெனிக் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Okay, so a DNA vaccine consists of a gene encoding an antigenic protein, then inserted onto a plasmid and then incorporated into the cells in a target animal. So ஒரு பிளாஸ்மிட்ஸ்குள்ளே செலுத்தி அந்த ஜீன்ஸை நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு அந்த ஜீன்ஸை ஒரு டார்கெட் அனிமலுக்குள்ளே அனுப்புகிறோம். Okay, so DNA insert the cell to make antigenic molecules which are displayed on its surfaces. So this DNA they can instruct the cells. நம்மளுடைய செல்ஸை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும், எப்படி ஒரு ஆன்டிஜெனிக் மாலிகுல்ஸாக வந்து அது இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். ஓகே, அந்த செல்லுடைய சர்ஃபேஸில் இந்த ஆன்டிஜெனிக் மாலிகுல்ஸை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். திஸ் வுட் எவோக் அன் ஆன்டிபாடி ரெஸ்பான்ஸ் டு எ ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஆன்டிஜென் செக்ரீட்டட் பை த செல்ஸ். ஸோ ஃப்ரீயாக ஃப்ளோட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜென்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து செக்ரீட் பண்ணுறப்ப அது போய் என்ன செய்யும், இந்த செல் சர்ஃபேஸில் போய் அட்டாச் ஆகிரும். அதை வந்து அப்படியே என்ன செஞ்சிடும், ஃபைட் பண்ணி கில் பண்ணி அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். Okay, so the DNA vaccine cannot cause diseases as it contains only copies of few of its genes. In the DNA vaccine cannot cause the disease as it contains only copies of few of its gene. The DNA vaccine the disease உருவாக்காது. ஸோ அந்த ஜீன்ஸ்னுடைய காப்பீஸ் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ த டிஎன்ஏ வேக்சின் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி அண்ட் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் டு டிசைன் அண்ட் ப்ரொடியூஸ். So in the DNA vaccine is very easy, it is inexpensive to design. இந்த DNA vaccine டிசைன் பண்ணுறது நமக்கு அவ்வளவா வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்காது. So vaccines produced by these new techniques have definite advantages. What are the advantages? Producing target proteins, long lasting immunity, trigger immune response only against specific pathogens and less toxic effects. ஸோ இந்த டாக்ஸிக் எஃபெக்டை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிடும். அடுத்து என்ன செய்யுது, ஸ்பெசிஃபிக் பேத்தோஜன்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸாக செயல்படும். தென் நிறையா நாளைக்கு அந்த இம்யூனிட்டி நம்மளுடைய பாடியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ட்ரிகர் த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆல்சோ டு கில் த பேத்தோஜன். Then the recombinant hepatitis B vaccine as a subunit vaccine is produced by cloning hepatitis B surface antigen gene in the yeast. So another they have produced the recombinant hepatitis B vaccine. That recombinant hepatitis B vaccine ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பினால என்னது ஜாண்டிஸை உருவாக்கக்கூடியது. ஸோ அதை கில் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து உருவாக்குறோம். இட் இஸ் ஏ சப்யூனிட் வேக்சின். Okay, it is a subunit vaccine. It is produced in the process of cloning method to produce the hepatitis B surface antigen gene. ஓகே, அந்த ஜீன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஜீன் என்ன செய்யும், அந்த செல் சர்ஃபேஸ் மேலே போய் இருந்து அங்கே அந்த ஹெப்பாட்டிட்டஸ் பி வைரஸ் உள்ளுக்குள்ளே என்ட்ராச்சுன்னா அதை கில் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு தேவையான இதை வந்து ஆன்டிஜெனிக் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்.
ஓகே, அதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க? இந்த ஈஸ்ட் சாக்ரோமைசிஸ் செர்வேசியன்ற அந்த ஈஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஹெப்பாட்டிட்டஸ் பீன் செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜெனிக் ஜீன்ஸை வந்து நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, ஓகேவா, அதிலேருந்து தான் இந்த ஹெப்பாட்டிட்டஸ் பீன் சொல்லக்கூடிய வேக்சின்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? The recombinant vaccine for hepatitis B was first synthetic vaccine launched in the year 1997. So first synthetic vaccine, hepatitis B vaccine, recombinant hepatitis B vaccine is a first synthetic vaccine. It is launched in the year 1997. Then which was marketed by the trade name Recombi and Engerix B. And then the name, trade name என்னவா இருக்கு? Recombi Vax அல்லது என்ஜெரிக்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்தியா இஸ் த 4th country இன் த வேர்ல்டு ஆஃப்டர். ஸோ இந்தியா தான் என்னது த்ரூஅவுட் த வேர்ல்டில் 4th country-யாக அந்த ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வேக்சின்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஎஸ்ஏ, தென் ஃப்ரான்ஸு, தென் பெல்ஜியம், அதுக்கப்புறமா இந்தியா டு டெவலப் த இண்டிஜீனியஸ் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வேக்சின். நம்ம நாட்டிலேயே இண்டிஜீனியஸ்னு என்ன, நம்ம நாட்டிலேயே வந்து நம்ம இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வேக்சின்ஸ். Okay, how they are producing hepatitis B vaccine? So hepatitis B virus, நான் எந்த இது வந்து அந்த ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ, தென் த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ, பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ, இந்த டிஎன்ஏவை ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி ஆன்டிஜென்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸை வந்து அந்த டிஎன்ஏவில் ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்னது பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ, இந்த பிளாஸ்மிட், இதுலேயும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் மூலமாக ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டை என்ன செஞ்சுருக்கோம், ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஜீன்ஸ் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜென்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜீன்ஸை இந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏவில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டுவோம். இப்போ நமக்கு என்னது ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இருக்குது. அந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏவை என்ன செய்கிறோம், இந்த பாக்டீரியல்த்துக்குள்ளே நம்ம செலுத்திட்டோம். தென் தே கேன் ப்ரொடியூஸ் இன் ஃபெர்மெண்டேஷன் டேங்க், தே கேன் ப்ரொடியூஸ் த ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி ஆன்டிஜென்ஸ். Recombinant yeast cell multiplying and producing hepatitis B antigen in the fermentation tank. Okay, so tank, then extraction and purification of hepatitis B vaccine. இப்போ எப்படி நம்ம human insulin steps பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் hepatitis B vaccines ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் என்ன ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய என்னது ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வேக்சின். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? தென் edible vaccines are prepared by molecular forming using the science of genetic engineering. edible vaccines சாப்பிட்ற மாதிரி அதை வந்து இந்த மாலிகுலர் ஃபார்மிங் இதில் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. செலக்டட் genes are introduced into the plants and the transgenic plants are induced to manufacture the encoded protein. So they have produced the transgenic plants. They have produced the transgenic plants. With the help of the transgenic plants, okay, they have produced this edible vaccines. Okay, so the edible vaccines are mucosal targeted vaccine which cause stimulation of both systemic and mucosal immune response. நம்ம அதை சாப்பிட்றோம், அப்படி சாப்பிட்றப்ப அது எதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது, நம்மளுடைய சிஸ்டமிக் அண்ட் மியூகோசல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. அட் ப்ரெசன்ட் edible vaccines are produced for human and animal diseases. இப்போ edible vaccines என்னென்ன இருக்குது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்க்கும் அண்ட் அனிமல் டிசீசஸ்க்கும், மீசல்ஸ், கால்ரா, ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் அண்டு ஹெப்பாட்டிட்டிஸ், இதுக்கெல்லாமே நம்மக்கிட்ட இப்போ என்ன இருக்குது, எடிபிள் வேக்சின்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த எடிபிள் வேக்சின்ஸ்ன்றது என்னது, நம்ம சாப்பிடக்கூடியது. அதுக்கு எடிபிள் வேக்சின்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, டிரான்ஜீனிக் பிளான்ஸ். அந்த டிரான்ஜீனிக் பிளான்ஸை ஹியூமன் பீயிங்கும் அனிமலும் சாப்பிட்றப்ப நம்மளுடைய பாடிக்குள்ளே போய் அதை என்ன செய்யுது, வேக்சின்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Okay students, can you understood all of you up to this recombinant vaccines, how they are producing in a recombinant vaccines. So what we have discussed in this lesson, so what is the meaning of biotechnology, then with the help of a recombinant DNA technology how we can produce the human insulin, interferons and recombinant vaccines. Then hepatitis, recombinant hepatitis B vaccines also how they have produced. So that we have discussed. Okay, remaining we will discuss the next class. Okay, thank you.